안녕하세요. 물구는 샤마 국제학교 충소만 친구 여러분 만나서 반가워요. 오늘도 영어 스피치 수업 11번째 시간, 11번째 시간, 벌써 11번째 시간이 되었어요. 자, 첫 번째 시간으로 우리 영어 속담을 배워보는 시간을 가져보도록 할게요. 다음 영상을 보고 생각나는 속담을 한번 말해주기 바래요. 네, 참새, 같은 모양의 참새가 모여 있는데요. 이런 그림을 보고 생각나는 속담이 무엇이 있을까요? Birds of a feather flock together. 맞습니다. Birds of a feather flock together. Birds of a feather flock together. 이런 속담을 들어본 적이 있나요? 네, 각 단어마다 뜻을 살펴보도록 하겠습니다. feather, feather, 깃털이란 뜻이고요. flock, flock, 모인다 라는 뜻을 가지고 있고요. together, together, 함께라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 birds of feather flock together. birds of feather 이라고 하면 같은 깃털의 새들이란 뜻입니다. 여기서 어는 하나의, 어떤 이란 뜻이기보다는 같은 이라는 뜻으로 쓰였습니다. 그래서 birds of feather flock together, 같은 깃털의 새들이 함께 모인다 라는 뜻인데요. 이것을 한글 뜻으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 맞습니다. 유유상종, 같은 무리끼리 서로 사귄다는 뜻인데요. 제가 이 영어 속담을 함께 나누길 원했던 이유는 우리 물건은 샤마 국제학교 친구들이 같은 마인드로 하나님을 얘기하고 같은 마인드로 하나님의 말씀을 배우고 같은 비전으로 이렇게 같은 학교에서 준비하는 것이 너무나 복되다라는 것을 얘기해주고 싶어서예요. 우리 친구들 정말 물건은 샤마 국제학교에 다니는 것을 자랑스럽게 여기고 열심히 공부하고 재미있게 놀고 또 하나님을 예배하는 그런 친구 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 네, 그러면 벌써 우리의 주제는 How to read the Bible. What is the Bible? 그렇죠. 성경을 어떻게 읽을 것인가? 성경은 무엇인가에 대한 내용인데요. 우리의 목표는 뭐죠? 맞습니다. 1이 무엇을 뜻하죠? One sentence a day. One sentence a day. 맞습니다. 하루에 한 문장. 우리는 영어를 하루에 한 문장씩 배우기로 했죠. 하루에 한 문장씩에서 벌써 11문장, 11번째 문장을 우리가 배우게 되는데요. 벌써 파트 3, 11번째 문장부터 15번째 문장까지를 우리가 도전하게 되었습니다. 자, 파트 3의 내용을 한번 들어보도록 할까요? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. So, there's a lot of different authors writing this book. Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple, but eventually they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. 네, 들어보시니까 어떠신가요? 맞아요. 이번에는 조금 문장들이 긴 문장도 있고 또 내용이 많은 그런 파트라는 것을 볼 수 있습니다. 처음 이렇게 듣기에는 어려워 보이지만 한 문장씩 배워나간다면 충분히 우리 친구들도 할 수 있다는 것을 아시기 바랍니다. 자, 그러면 각 문장들을 살펴보겠는데요. 네, 제가 먼저 세 번째 파트의 5 부분을 한번 읽어 줄 텐데 이 내용을 눈으로 익히고 또 입으로 중얼중얼 따라 해보면서 이것을 머릿속에 잠깐 기억해 놓으시기 바랍니다. 한번 읽어보겠습니다. Yeah, they expertly crafted the Hebrew languages
Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They are masters of metaphor and storytelling. And they leveraged all this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 이것이 첫 번째 문장이었고요. 두 번째 문장. So, there's a lot of different authors writing this book. 네, 그래서 성경은 많은 저자들이 기술했군요. 라는 것이 두 번째 문장이었습니다. 세 번째 문장. Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt. 네, 그리고 성경은 이집트에서 시작된 이스라엘 민족의 기원에서 시작해서 수천 년 동안 쓰여졌어요. 이것이 세 번째 문장이었죠. Then, leading up to their kingdom with their first temple. 그 다음 첫 선전을 가진 왕국 시대에 이르렀어요. 이것이 네 번째 문장이었고요. 마지막 다섯 번째 문장은 But eventually they were conquered by the Babylonians who took them away in exiles. 예, 이것이 마지막 다섯 번째 문장이었습니다. 조금 긴 문장도 있고 들어보지 못한 단어도 있습니다. 그러나 우리가 한 문장씩 한 단어씩 익혀나간다면 충분히 정복할 수 있습니다. 자, 그러면 이번 시간은 재미있는 리뷰 맞습니다. 두 번째 파트의 센텐스 6부터 센텐스 10 여섯 번째 문장부터 열 번째 문장까지를 복습하는 시간을 가져보도록 할 텐데요. 자, 우리가 지난번에 들은 것이 잘 기억이 나나요? 한번 들어보도록 하겠습니다. Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. But among them were a long line of individuals called prophets. And they viewed Israel's story as anything but ordinary. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. And these prophets were literary geniuses. Really? 잘 기억나시나요? 마지막 문장이 really? 이로 끝나는 문장이었죠. 네, 잘 생각해 보시고 가까이 문장을 한번 살펴보도록 하겠습니다. Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. 사실 성경은 고대 이스라엘 사람들의 역사 속에서 쓰여진 책들의 모음집입니다. 두 번째 문장. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. 그리고 어떤 면에서는 그들은 그렇죠. 이스라엘 역사를 말하겠죠. 그들은 고대의 다른 문명과 같았습니다. 라는 뜻입니다. 세 번째 문장. But among them were a long line of individuals called prophets, and they viewed Israel's story as anything but ordinary. 이것이 세 번째 문장이었는데요. 그런데 그들 중에는 그렇죠. 길게 줄을 늘어선 개인들이 있었는데 그 개인들은 called prophet, 선지자들이라고 불렸어요. And 그리고 they viewed, 그들은 보았는데 Israel's story, 이스라엘의 이야기 또는 이스라엘의 역사를 as anything but ordinary, 그렇죠. 무엇이 아닌, 평범한 것이 아닌 어떤 것으로 봤다 그랬죠? 스페셜한 것으로 봤다는 거죠. 네, 이것이 네 번째 문장이고요. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. 그렇습니다. They saw it. 그들은 그것을 봤습니다. 무엇으로 봤을까요? As a central part of. 그렇죠. 중심적인 부분으로 봤습니다. 무엇의 중심적인 부분일까요? What God was doing. 하나님이 행하시는 것. 누구를 위해서? For all humanity. 그렇죠. 모든 인류를 위해서. 이것이 네 번째 문장이었고요. 마지막 문장. And these prophets, 이들 선지자들은 were literary geniuses. Really? 그렇죠. 이들 선지자들은 literary, 문학적인 geniuses, 천재들이었어요. Really? 정말요? 자, 이런 내용이었습니다. 자, 그러면 파트 3의 첫 번째 문장, 파트 3의 첫 번째 문장 우리가 한번 공부해 보도록 할 텐데요. 파트 3는 첫 번째 문장이 좀 길고 어렵습니다. 자, 그러면 파트 3의 첫 번째 문장을 들어갈 텐데요. 파트 3의 첫 번째 문장을 한번 들어보도록 하겠습니다. 처음에 들을 때 어떻게 해야 된다 그랬죠? 처음에 들을 때 어떻게 해야 된다 그랬죠? 네, 맞습니다. 처음에 들을 때 첫 번째 단어, 그렇죠? 첫 번째 단어가 무엇일까? 그리고
좀 안 들리는 단어들이 있다 하더라도 내가 들리는 단어 중심으로 이렇게 한번 들어보라고 얘기를 했습니다. 자, 한번 보도록 하겠습니다. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 세상에. 예. 너무 긴 문장이라서 숨 넘어가고 있습니다. 네. 아무것도 생각 안 나죠? 예, 맞습니다. 아무것도 생각이 안 납니다. 그러면 한 문장씩, 한 단어씩 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네. 이렇게 긴 문장이 있습니다. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They're masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all this to explore life's most complicated questions about death and life and human struggle. 예. 선생님도 숨 넘어갈 뻔했습니다. 자, 근데 이 문장들을 세 파트로 나눠 볼 텐데요. 첫 번째 빨간색 부분, 두 번째 파란색 부분, 세 번째 주황색 부분으로 나눠서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 첫 번째 문장은 Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. 요까지입니다. 요까지. 예, 요까지인데 처음에는 Yeah 이렇게 시작했죠. 그러면 한번 또 들어보도록 할까요? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 네, 잘 들으셨나요? 어떠셨어요? 모르는 단어가 조금 있었죠. 모르는 단어가 있기 때문에 그 단어만 나오면 뭔가 머릿속이 멍해지면서 아무것도 안 들리는 것처럼 그렇게 느껴지기 쉬운데요. 예, 그럼 각각의 단어의 뜻을 살펴보고 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 처음 살펴볼 단어는 expertly. 예, expertly. 여기에 해석은 유려한이라고 해석이 되어 있습니다. expertly라는 단어는 네, 어떤 뜻이냐면 expert이라는 단어에서 나왔어요. expert이라는 단어는 전문가라는 뜻입니다. 그래서 expertly 하면 전문적으로, 그렇죠? 아주 잘하는 것을 말합니다. 그래서 여기에 조금 전에 나와 있는 해석에 유려한이라는 해석도 비슷한 뜻입니다. 굉장히 잘 하는 거죠. 유려한, 탁월한 뭐 이런 의미하고 일맥상통한다고 볼 수 있습니다. expertly는 유려한, 그러니까 전문적으로 전문가가 하는 것처럼 잘, 이런 뜻이라고 볼 수 있습니다. 두 번째 단어는 crafted라는 단어인데요. craft라는 단어는 이 한글 해석에서는 나와 있지 않아요. 예, 그러면 craft라는 단어는 도대체 무슨 뜻일까요? 여기 보면 아주 잘 만들어진 해바라기에 또 잘 만들어진 나비가 와서 앉아 있는 것을 볼 수 있는데요. craft는 공들여서 무엇을 하다라는 뜻이에요. expertly crafted 라는 뜻은 뭐냐면 전문가적으로 아주 잘 공들여서 무엇을 했다는 거예요. 그 다음 단어가 the Hebrew language인데 히브리 언어를 사용했다는 거죠. craft는 무슨 뜻이라고요? 공들여 무엇을 하다, 그런 뜻을 가지고 있습니다. 그 다음 단어는 the Hebrew language, 히브리어라는 뜻이겠죠. 요거는 넘어가도록 하겠습니다. 그 다음 단어는 epic narratives, 서사적인 이야기라는 뜻인데요. epic이라는 것은 서사라는 뜻을 가지고 있습니다. 서사가 도대체 무엇일까요? 이 그림을, 장면을 보면 무엇이 생각나나요? 맞아요. 우리 친구들, 아는 친구들은 알 거예요. 트로이 목마입니다. 트로이 목마라는 것은, 트로이 목마 이야기는 일리아드 오디세이라는 호머라는 시인이 지은 아주 긴 이야기의 한 부분인데요. 이렇게 수많은 사람들이 등장하고 또 그렇죠, 전개, 발단, 위기, 절정, 결말, 이런 어떤 수많은 사건들이 나타나는 잘 짜여진, 사람들에게 감동을 주는 그런 이야기들을 서사라고 합니다. 그래서
epic narratives. epic narratives라는 서사 이야기라는 뜻을 가지고 있습니다. 예, 우리가 소설 수업을 배웠는데요. 그런 것처럼 epic narratives는 수많은 사람이 등장하고 감동을 주는 그 이야기들이 펼쳐지는 것. 그것을 epic narratives라고 합니다. 자, 그 다음 단어를 볼까요? very sophisticated. very sophisticated. sophisticated라는 단어가 있는데요. 여기서는 아름다운이라고 해석이 되어 있습니다. 네, 이 그림을 한번 보나요? 맞습니다. 이게 그 유명한 Tangled, 영어 제목은 Tangled라는 제목의 디즈니 애니메이션인데요. 우리는 라푼젤이라고 알고 있죠. 근데 이 라푼젤이라는 영화를 만들기 위해서 이 머리카락이 있지 않습니까? 굉장히 아름답죠. 머리카락을 그릴 때 정성 들여서 공들여서 들었다는 거예요. 아주 세밀하게. 그럴 때 이 머리카락을 그리는 것처럼 하는 것. 그래서 sophisticated는 굉장히 정교하고 세련되고 아름다운 어떤 것을 묘사할 때 sophisticated 이렇게 표시한다는 거예요. 맞습니다. 그래서 sophisticated는 아주 아름다운이란 뜻이고요. 그 다음 단어는 poetry. poetry. 예, poetry는 무슨 뜻일까요? 시라는 뜻입니다. 시. 맞습니다. 우리가 지금 시를 배우고 있죠. 꽃이라는 김춘수의 꽃이라는 시를 배웠는데요. poetry. poetry는 시라는 뜻입니다. 맞아요. 시라는 것은 뭐 언어를 사용하는 그런 문학 작품에 있어서 가장 최고봉에 있는 언어를 아주 아름답게 사용하는 그런 문학 장르라고 볼 수 있는데요. poetry는 시라고 볼 수 있습니다. 네, 우리 친구들. 그러면 조금 이해가 되겠어요? expertly는 전문적으로 굉장히 잘 하는 것을 expertly라는 뜻이고요. crafted는 정성 들여서 공들여서 어떤 것을 하는 것을 말합니다. 그래서 전문적으로 공들여서 뭘 했다는 거예요. 사용했다는 거예요. 뭘 사용했을까요? The Hebrew language. The Hebrew language. 히브리어를 사용해서 무엇을 했을까요? To write epic narratives. 그렇죠. 서사적인 이야기를 write는 뭐겠어요? 적는 거예요. 글을 적는 겁니다. 서사적인 이야기를 적었고 그 다음에 또 무엇을 적었을까요? Very sophisticated poetry. sophisticated poetry. 맞습니다. 굉장히 아름다운, 굉장히 세밀하고 정교한 그런 시를 적었다는 겁니다. 예. 누가 적었을까요? prophet. prophet. 맞습니다. 선지자들이 적었습니다. 다시 한번 들어보도록 할까요? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 어때요? 잘 들으셨나요? 우리가 단어를 함께 공부한 부분은 아마 잘 들렸을 거예요. 그러나 그 다음 부분은 잘 안 들렸죠? 자, 그 다음 부분은 지금부터 공부하도록 하겠습니다. 네, 맞습니다. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. 여기까지 우리가 배웠습니다. 자, 그 다음 부분을 한번 주목해서 한번 들어보시기 바랍니다. 그 다음 부분에 들리는 첫 번째 단어가 무엇인지, 그리고 내가 들을 수 있는 단어가 무엇인지, 안 들리는 단어는 어쩔 수 없지만 들을 수 있는 단어가 무엇인지 한번 주목해서 들어보겠습니다. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 들으셨나요? And they were masters of 이런 식으로 metaphor 아니면 storytelling 이런 단어들이 있었는데 혹시 들리셨나요? 예, 한번 생각해 보시고 자 이런 문장이었습니다. They were masters of metaphor and storytelling 이런 문장이었는데요. 맞습니다. They were 이란 단어로 시작합니다. They were masters of 이 말은 무엇에 탁월했고 라는 뜻입니다. 그러면 마스터 혹시 많이 들어보셨죠? 마스터가 무슨 뜻일까요? 맞습니다. 마스터는 주인, 달인, 그렇죠. 사부님 아니면 교사
이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 그들이 무엇의 마스터였다라는 것은 굉장히 잘하는 달인이었다, 선생님이었다라는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 자, 그 다음 단어는 metaphor, 그렇죠? metaphor, 빨리 하면 metaphor라는 뜻인데요. 메타포는 우리 친구들 알죠? 은유라는 뜻입니다. 은유라는 것은 어떤 사물, 어떤 개념을 표현하기 위해서 사물이나 아니면 눈에 보이는 시각적인 걸로 비유해서 표현하는 것을 말하죠. 맞습니다. 메타포 맞아요. 자, 이 그림을 보면 이 그림을 보면 혹시 어떤 감정이 느껴지나요? 맞아요. 외롭기도 하고 좀 쓸쓸하기도 하고 춥기도 하고 외로운 감정이 느껴지죠. 맞습니다. 맞아요. 이런 그림을 통해서 외로운 감정을 표현한다는 거예요. 이런 방식의 표현 방법을 뭐라 그랬죠? metaphor, 비유라는 것입니다. 그러니까 선지자들은 비유의 천재들이었다. 비유에 탁월했다라는 것을 말하고 있습니다. 자, 그 다음 단어는 storytelling은 그냥 맞습니다. 이야기를 해주는 거예요. 이야기해주는 거. 다른 사람이 그 사람의 이야기를 들으면 너무너무 재밌는 거예요. 너무너무 이야기를 잘하니까. 맞습니다. 이 스토리텔링은 이야기 말하기, 이야기를 하기 이런 뜻을 가지고 있습니다. 자, 그러면 두 번째 문장 They were masters of metaphor, storytelling 이 부분을 주목해서 첫 번째 파트와 두 번째 파트를 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 잘 들으셨나요? 이제 두 번째 파트까지는 조금 들렸을지 모르겠습니다. 그러나 아직까지 안 들리는 친구가 있다면 반복해서 들어보시기 바랍니다. 반복해서 이 영상을 뒤로 돌리기로 해서 반복해서 듣다 보면 귀가 뻥 뚫리는 것처럼 이렇게 들리는 날이 올 것입니다. 자, 세 번째 파트를 한번 보도록 할게요. They are masters of metaphor and storytelling. 부분이고요. 세 번째 파트를 주목해서 한번 들어보도록. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 잘 들으셨나요? 네, 잘 안 들렸을 수도 있습니다. 잘 안 들렸을 수도 있지만 괜찮습니다. 반복해서 듣다 보면 곧 따라할 수 있게 됩니다. 자, 그 다음 문장은 좀 긴 문장이었기 때문에 잘 안 들렸을 수도 있어요. 그러나 들리는 단어 중심으로 and they leveraged 이 단어가 잘 안 들렸을 거예요. and they leveraged all this to explore는 전에 우리가 배웠던 것이 기억이 나나요? 맞습니다. 탐구하다, 탐험하다 이런 뜻을 가지고 있죠. Life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 이런 문장인데요. 각각의 단어별로 그 뜻을 살펴보도록 하겠습니다. 첫 단어는 leverage라는 단어는 활용하다라는 뜻을 가지고 있어요. 그러면 leverage는 원래 어떤 뜻을 가지고 있는 단어인가? 네, 맞습니다. 이 그림이 보여주는 것처럼 leverage는 원래 지렛대라는 뜻을 가지고 있어요. leverage, 지렛대라는 뜻을 가지고 있는데 지렛대라는 것은 무거운 물건을 들기 위해서 활용하는 거죠. 그래서 활용하다라는 뜻도 가지고 있습니다. 어려운 일을 해결해 내기 위해서 무엇을 활용하다. 그럴 때 leverage라는 단어를 쓴다는 것입니다. 두 번째 단어를 살펴볼까요? 두 번째는 explore. 자, 탐구하다는 단어죠. 우리가 지난번에 공부했던 단어입니다. 자, 그 다음에 세 번째 단어. 자, explore는 탐구하는 거예요. 탐구. leveraged all this. 이 모든 것을 활용했어요. 자, 뭘 하기 위해서? to explore. 탐구하기 위해서. 무엇을 탐구할까요? life's most. 인생의 가장, 그쵸? 그 다음 나오나? complicated. 좀 전에 우리가 sophisticated라는 단어를 배웠는데요. 여기에 그렇죠. ecated가 똑같은 부분이죠. complicated, sophisticated.
똑같은 부분이 있는 단어입니다. 근데 complicated는 복잡한이라는 뜻을 가지고 있어요. 어우, 예, 이 기어가 돌아가는 모양을 보니까 어떻습니까? 굉장히 복잡합니다. 맞아요. complicated는 복잡한이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 explore life's most complicated questions 하면은 인생의 가장 복잡한 문제들을 탐구하기 위해서, 그렇죠. They leveraged 그들은 뭘 활용했다고? all these 이 모든 것을 활용했다는 거예요. 여기서 this는 뭘 말하는 걸까요? metaphor and storytelling. 이런 것들을 활용했다라고 볼 수 있겠습니다. 그 다음 단어는 그렇죠. death and life and the human struggle 이라는 단어인데요. death는 알죠. 죽음이란 단어입니다. life는 삶 또는 생명이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그 다음 단어 struggle이라는 단어는 struggle이라는 단어, 사실은 struggle이라는 단어는 씨름하다 이렇게, 그렇죠. 레슬링 선수들이 서로 이렇게 몸을 잡고 넘기려고 막 씨름하는 것, 그것을 struggle이라고 하는데, 또 다른 의미로는 굉장히 어려운 것을 해내려고 애쓰는 그런 모습 있죠. 이 영상에서 보여지는 것처럼 그래요. 맞습니다. 아기 거북이가 해변으로 나아가려고 이렇게, 예, 맞아요. 애쓰고 있죠. 이런 모습을 struggle이라고 합니다. 그래서 struggle은 힘든 일을 뜻하기도 하고, 그 다음에 그 힘든 일을 해내려고 투쟁하는 것, 싸우는 것, 분투하는 것, 이런 것을 struggle이라고 표현합니다. 자, 그러면 마지막 문장을 주목해서 다시 한번 들어볼까요? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 잘 들으셨나요? 잘 안 들렸다고요? 괜찮습니다. 이 영상을 반복해서 듣다 보면 우리 친구들 충분히 이 문장을 익힐 수 있습니다. 맞아요. 그래서 전체적으로 보면 이런 문장이었죠. Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They're masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. 네, 이런 문장이었습니다. 예, 숨 넘어갈 뻔했습니다. 네, 이런 문장이었는데요. 자, 오늘 마치면서 이렇게 많은 선지자들이 탁월한 역량을 가지고, 탁월한 능력을 가지고 썼던 것, 그것이 바로 성경이라는 거예요. The Bible이라는 거예요. 그러면 그 선지자들이 이런 성경을 쓰게 만드신 분이 누굴까요? 맞습니다. 하나님이 천지 모든 만물을 창조하셨는데, 천지 모든 만물을 창조하신 것 중에 가장 탁월한 것이 무엇일까요? 맞아요. 인간을 창조하셨어요. 세상 모든 만물도 참으로 뛰어나지만 하나님이 만드신 인간은 너무너무 아름답고 뛰어난 그런 존재였던 거예요. 그런데 하나님께서 사람의 손을 통해서 창조하신 것 중에 가장 위대한 것을 꼽으라면 무엇을 말할 수 있을까요? 오늘 선생님은 우리 친구들에게 이것을 말하고 싶습니다. 짜잔! 맞습니다. 성경. 맞아요. 성경에는 가장 뛰어난 서사 이야기, epic narratives, 가장 뛰어난 시들, sophisticated poetry, 탁월한 은유와 스토리텔링의 탁월한 선지자들이 하나님의 감동을 받아서 하나님이 주신 말씀을 기록한 것이 바로 성경이라는 거예요. 그래서 성경을 공부한다는 건 가장 뛰어난 지혜, 가장 탁월한 이 감성과 문학에 접근하는, 그것을 배우는 통로가 된다는 것입니다. 우리가 성경을 통해서 하나님을 배우게 되고 하나님을 알게 될 뿐만 아니라 성경을 통해서 가장 탁월한, 인간이 도달할 수 있는 가장 높은 수준의 지혜에 도달할 수 있는 그런 통로가 바로 성경이라는 것입니다. 그런 의미에서 우리 물구는 셰마 국제학교 친구 여러분들은 정말 너무나 행복한
공부를 하고 있는 것입니다. 여러분들이 아직 세상 가운데 나가보지 않았기 때문에 이것이 얼마나 귀중하고 소중하고 멋진 일인지 아직 다 깨닫지 못할 거예요. 그러나 우리 친구들이 세상 가운데 나가면 곧 알게 될 것입니다. 정말 이 성경을 배운 것이 내 인생에 가장 귀하고 복된 일이었다. 가장 감사한 일이었다. 가장 탁월한 선택이었다. 정말 우리 친구들 사랑하고 축복합니다. 오늘도 성경을 배우고 하나님 말씀을 하나님 예배하고 또 그 하나님을 예배하는 마음으로 또 공부를 하는 우리 친구들 모두 화이팅입니다. 벌써 11번째 11번째 문장을 끝냈는데요. 오늘은 조금 길었죠? 그래서 여러 번 반복해서 들어보시기 바랍니다. 다음 시간 내일이죠? 예, 내일 만날 때까지 우리 친구들 안녕!